لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نزل المقاتل الضخم الجبار على ساحة المعركة وتحدى أن ينازله واحد من جيش المؤمنين، فلم يجرؤ أحد إلا راع شاب في مقتبل عمره أخلص النية وتوجهه إليه بكل ثقة وعزيمة إيمانية، وبسرعة وخفة أخرج حجره من جرابه الجدي وأسكنه مقلعه وتوفه في الهواء بضع مرات، وسمى بالله وأحسن التصويب فأصاب عدوه وعدو الله في رأسه فأسقطه سريعا وقتل داود جالوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. أيها الكرام، قصة داود وجالوت تحمل رمزية مهمة، وهي انتصار الخير والعدل وإن كان ضعيفا على الشر والظلم وإن كان قويا. لكن هل كان داود عليه السلام عند دخوله المعركة الطرف الأضعف أم الأقوى عدة واعتادا واستعدادا؟ الحقيقة أن نبي الله داود كان يدرك جيدا نقاط ضعفي ومصدر قوتي، وكذلك كان يدرك قوة خصمي ونقطة ضعفي، وأخذ بأسباب التمكين التي أمر الله بها، فلم ينزل إلى المعركة توكلا بذريعة الإيمان، وإنما نزل توكلا بإيمان أن الأخذ بالأسباب هو عبادة واتباع لأمر خالق العباد. لقد رفض أيها الكرام نبي الله داود أن يقترب من عدو الله جالوت ويقاتله بسلاحه الذي اختاره وهو السيف والدرع، وإنما قتله بالسلاح الذي تمرس عليه داود طوال حياته حتى أصبح ماهرا مقترفا به. وبذلك كان داود عليه السلام متوفقا عسكريا ويمتلك تقنية متقدمة بمعايير ذلك الزمان جعلت جالوت بكل قوته وجبروته ضعيفا عاجزا بل هدفا سهلا أمام نبي الله داود. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Lorsque le grand guerrier et tyran féroce entra sur le champ de bataille, il défia au combat quiconque serait prêt à laisser sa vie. Mais personne n'osa. Personne n'osa à l'exception d'un berger à la fleur de l'âge,
qui, avec une intention pure, une foi ferme et une détermination sans égard, sortit une pierre de sa sacoche en cuir, armant sa fronde, son lance-pierre, l'étira longuement, et au nom de Dieu, Bismillah, il atteignit le tyran sur son front, qui tomba raide, mort. Le Coran nous dit, et David tua Goliath, wa qatala Daoud Jalut. Alors, Satan nous raconte l'histoire de cette bataille entre les troupes de Daoud alayhi salam et de Jalut. Il nous dit, فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي. Et puis au moment de partir avec ses troupes, Talut, qui était le commandant choisi par Allah pour diriger les musulmans, dit à ses troupes, dit à ses hommes, Allah va vous éprouver par une rivière. Quiconque va boire de cette rivière ne fera plus partie des miens des soldats musulmans. Mais quiconque s'abstient de boire de la rivière, c'est-à-dire celui-là, il est certes parmi nous. Yàlla kon mi ngi commencé ci xeex bi nga xam ne jullit ñi dañ koo dëgmal mu leen di leen nattu ci lan ay digle ak ay tere. nga gis ne kon ndekete suñu borom yàgg naa teg maanaam ay nattu jaam bi ngir lan soit mu yëkkati ko mu kawe wala boobu mu jaare ko suufeel ko ci lan li nga xam da koy digle ci ñu war koo def wala li muy tere ci ñu war koo bàyyi. mu ne kon Talut en fait il va dire à ses hommes de ne pas boire de la rivière, à moins en fait ça dit qu'il n'a que ça soit une nécessité. Et malheureusement qu'est-ce qui s'est passé li xew mooy ñun ñëpp comme ni ñuy def d'habitude ci li nga xam yàlla da koy tere mooy dañ koy jéggi duñ ko respecté. mu ne fa sharibu minhu illa qalila, nee na daanaka li ñu tere woon ñëpp a ko def ba mu des lu néew. Imaginez en fait Talut est avec ses troupes et il va au combat. Déjà en fait dans le rang des musulmans il y a une, c'est-à-dire l'effectif n'est pas nombreux, mais ci biir effectif bu ñàkk nombreux boobu noonu yàlla di leen nattuwaat génnewaat ci ñoom ñoo xam ne daanaka dañoo nekkoon ci biir te ndekete waruñ ci woon bokk ñu gën a néew. mais fekk am na leçon bu rëy rëy bu ñu yàlla bëgg jàngal ci kanam. Et il dit fasharibu minhu illa qalilan minhum, et ils en burent tous sauf un tout petit nombre. Et puis lorsqu'ils eurent traversé la rivière, ceux qui avaient transgressé les recommandations d'Allah Santala, ils dirent, nous voilà aujourd'hui sans force contre Goliath et ses troupes. La ta'ata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. nga gis ni bi ñu moyee yàlla dafa mel ni yàlla dafa dindi kattan bi mu defoon ci ñoom ak fit bi. nga gis ko ndekete jàngat bi njëkk a jàngat mooy léeg-léeg mooy yàlla du ànd ak fit, mooy yàlla du ànd ak sañ-sañ. damay wax ni léegi-léeg dangay gis sàcc boo xam ne dafay bokkal am doole mais xale bu ndaw da koy yuuxu rek mu daw fekk yàlla dafa maanaam boolewul ci jamono bi muy sàcc kooku mën a am doole ak fit. mooy yàlla bu mel noonu maanaam nit ki du ko def bu pare xelam bi daal moo tax lu ndaw a ndaw mën na koo dàq ci fi mu nekk. Et Allah donc ici en fait nous renseigne sur le comportement, l'attitude de ceux qui avaient transgressé ces ordres. Il dit, mais par contre, ceux qui étaient convaincus qu'ils allaient rencontrer leur Seigneur et auront à rendre des comptes, qu'est-ce qu'ils ont dit en face du camp ennemi? ñi nga xam ne ñoo fa desoon ñoom defuñu leen yàlla tere woon bi ñu gisee Jaalut ak ay nitam ñu bëri lool lan la ñu wax ñu ne bëri nañ encore waaye nag kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira bi iznillah. Mais combien de fois une troupe peu nombreuse a pris le dessus sur une troupe, c'est-à-dire extraordinaire, une troupe énorme. loolu mooy mandarga ngëm nga xam nit ki bu gëmee yàlla day def ci moom kattan boo xam ne yow sax da nga koy xool di ko yéem wala nga jàpp ne kii sax li muy def day xaru parce que yow xalaatoo ko mais conviction bi yàlla def ci moom ak ngëm bi mooy tax day am fi lu jàkkaarloo bu nekk te léeg-léeg lu bëri yàlla mën na ko ci may ndam. Alors Satan continue, il dit, et quand ils affrontèrent Goliath et ses troupes, ils dirent, Seigneur, Rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmi al-kafirin. Ces gens-là en fait qui restaient dans la troupe des musulmans, ils dirent, Seigneur, déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous dit Allah fahazamuhum bi iznillah. Ils les mirent en déroute. L'armée musulmane mit en déroute l'armée des infidèles.
par la grâce d'Allah. Et cette victoire va se concrétiser par une victoire aussi importante que David, c'est-à-dire celui de David sur Goliath. Et David tua Goliath qui était en fait le chef du camp ennemi. Allah SWT donna à Daoud alayhi salam la royauté et la sagesse et lui enseignant ce qu'il voulut. Allah SWT ajoute en disant et n'eût été le fait qu'Allah SWT neutralise une partie des hommes par d'autres, la terre serait certainement corrompue. moo tax képp koo xam ne yàlla dala dénk nguur wala mu dénk la doole nga jàpp ni position bi nga nekk dafay sax loolu yaa ngi nax sa bopp mais naxaate boo xam ne kenn mucc si parce que léeg-léeg suñu borom daf lay jay mooy da lay jox doole jox la kàttan waaye tamit mu mel ni da lay wan wala seytaane di la wan ni yow fi nga nekk kat doo fi mës a jóge wala fi nga nekk kat maanaam boo fi jógee boobu dina fekk daanaka kenn dootul mën a dara parce que dina fekk dina neutraliser ñëpp wala déedéet loolu bokkul ci loi li principe la c'est un principe du Coran mooy kenn du am doole rek ba faaw déedéet loolu amul fenn même ba ci puissance yi amoon na ay jamono yoo xam ne naan arabe yi ñoo nekkoon puissance ci àdduna ñu dem ba ci yàgg ñu ne la perse la ñu dem ba ci yàgg ñu ne la romain yi ñu dem ba ci yàgg ñu ne la c'est les britanniques mooy anglais yi ñu dem ba ci yàgg ñu ne la lan mooy américain yi ñu dem ba ci yàgg ñu naan la léegi sax ba mooy mu nekk chinois yi wala russie walaw laa daf'ullaahi n-naasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard bu doon ne woon changement bi yàlla di def léeg-léeg mu jox la nangu jox kële wala jël ci kii jox kee mu ne kon suuf day yàqu parce que kenn rek kay am doole di ko ne di not nit ñi jàpp ni moom du fi mës a jóge wala li mu yor du ko mës a ñàkk yàlla ñu déedéet loi bi ma tëral ci kaw suuf mooy ku yar rek da ngay jël jox sa morom léegi nag mën naa yàgg lool say loxo ba nga foog ni doo fi jógee waaye yàlla déedéet forcément day am bés boo xam ne da ngay li nga yor dañ koy nangu nga xam ne ndekete yow nekk ko war dara te loolu ku xool ci lu ñu wër di nga ko gis bu baax a baax. Et Allah en fait dit, parce qu'en fait il raconte ces versets au prophète sallam, il lui dit voilà les versets d'Allah que nous te récitons avec la vérité et tu es certes parmi les envoyés. Chers fidèles, ce récit entre Daoud et Jalout revêt un caractère fort symbolique. Il s'agit de la victoire du bien et de la justice, même s'ils apparaissent faibles sur le mal et l'injustice, même s'ils apparaissent forts. Avoir le rapport déséquilibré entre les deux parties, c'est-à-dire entre le camp de David et le camp de Goliath, l'on peut se demander, l'on peut se poser des questions sur comment, en fait, c'est-à-dire Daoud alayhi salam et sa troupe ont pu prendre le dessus sur un tyran aussi féroce et hautement armé que Goliath. À vrai dire, chers fidèles, l'une des principales raisons est que le prophète Daoud alayhi salam était bien conscient de ses forces et de ses faiblesses. Lu am solo mooy nit ki bu ñëwee ci àdduna ak combat bu mu mën a dëgmal xeex bu mu mën a dëgmal il faut que mu xam ñaar man lan mooy ay force am lan mooy ay faiblesse am ñu bëri nag seen problème mooy dañuy xam seen force xam seen faiblesse mais dañuy nier ni li ñu am ci faiblesse la déedéet faaw nga nangu ni lii faiblesse la ci yow waaye tamit sa noonu tamit faaw nga nangul ko ay force am ak ay faiblesse am humilité boobu noonu moo war a njëkk balaa yow ñu xalaat ni war ngaa mën a am wala boobu war nga ko mën a ñàkk. Donc en fait, c'est-à-dire ce fut le premier aspect de la victoire de Daoud alayhi salam ñëw na xam ne ni ñii kat ñi mu jàkkaaroo ñoo ko ëpp ñoo ko gën a bëri foofu kon mënul risquer li nga xam ne ni mooy un combat corps à corps parce que dañ leen dominer nekkul dafa ànd ak yàlla rek que yàlla moom lay faral déedéet waaye faaw nga sonn kon loolu kon la njëkk a xam mu ne kon ñii ñoo ma ëpp kon duma leen sonn mu jéem a développer yeneen stratégie ça c'était le premier aspect. L'autre aspect est que le prophète Daoud alayhi salam s'était bien préparé conformément à la volonté divine. En réalité, il ne s'est pas présenté sur le champ de bataille avec une conviction infondée qu'il serait victorieux parce qu'il est musulman. Déedéet nekkul ni Daoud ne moom que yenent la rek yàlla moom lay àndal parce que moom mooy xeexal dëgg déedéet léeg-léeg dëgg dañ koy xeexal waaye léeg-léeg xeexal dëgg métti léeg-léeg caaxaan am doole boo xam da nga naan da ngay dem sax yow ba di dute nga ne waaw kon est-ce que kon du man maa nekkul ci dëgg moo tax kon c'est-à-dire nekkul da ngaa nekk ci dëgg rek wala nga koy xeexal dëgg dafa war a yomb déedéet wala yàlla dafay ànd ak yow yàlla mi ngi ànd ak yow mais nag tamit yow il faut nga def li nga mën lépp moo tax Daoud aussi c'est loolu daf koo xamoon ce qui fait ce qui constitue le deuxième aspect de sa victoire. Donc Daoud alayhi salam s'est remis à Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des façons en usant de tous les moyens qui étaient à sa disposition pour bien se préparer et ainsi mériter le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un dernier aspect de sa victoire est que
Daoud alayhi salam, d'un point de vue stratégique, avait choisi de garder ses distances et de ne pas se battre selon les termes de Goliath qui utilisait une épée et un bouclier. En lieu et place, Daoud alayhi salam s'est battu en usant d'une arme très avancée par rapport aux normes de l'époque, une arme à laquelle il était habitué toute sa vie et avait atteint la perfection dans sa manipulation. Ce qui fit que Goliath, malgré toute sa puissance, malgré toute son artillerie, finit par être une cible faible et facile pour Daoud. Et ce témoignage-là, c'est Allah subhanahu qui le fait à l'égard de Daoud alayhi salam. Il dit وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالَ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. Il dit, nous avons accordé à Daoud alayhi salam une grâce immense. Et même aux montagnes et aux oiseaux, nous leur avions demandé de chanter avec lui les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, nous avions amolli pour lui le fer. Nee na weñ li nga xam ne mooy acier te nga xam tey sax il est au cœur de l'industrie ñu ne ñun ñoo ko nooyaloon Daoud mu ci liggéey lu ko neex nooyal weñ mooy lan nga mun koo fondre def ci tëgg ci lu la neex ci loolu ci la basé woon ba tëgg ci loo xam ne tey boo ko doon méngale ci jamono da nga naan lii pistolet la nga xam ne da ngay toll fële di tiire muy dem moo tax yàlla noonu la sax décrire victoire bi nga xam Daoud am na ko ci kaw Jaalut mooy kon ñëw na gis ñii di xeexee li nga xam ne mooy bouclier ak épée ak jaasi mu ne déedéet ñi ñëw ma ëpp bu ñu songawee dañ may gañe mu ne lu may def li ma yàlla may ci xam-xam wala compétence yi ma am bàyyi ma jéem ko xool nan laa ko exploité ci loolu ci la defaree arme yoo xam daanaka tey boo ko doon méngale ak jamono da nga naan mooy tolloo li ma tudd léegi nii ay pistolet wala yu mel noonu. Allah subhanahu continue et il dit il lui était recommandé à Daoud alayhi salam de fabriquer des cottes de mailles serrées, des armures et de bien les serrer. Allah subhanahu en fait ajoute à la fin en disant faites le bien, dit Allah subhanahu car je suis clairvoyant sur tout ce que vous faites. An'mal sabiratin wa qaddir fi sard wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir. Dans son livre intitulé David et Goliath, un écrivain américain nous montre comment une mauvaise lecture que nous avons de cette histoire nous a coûté beaucoup de leçons importantes, comme la reconsidération du concept de pouvoir, power. Il dit en fait, ce récit nous pousse à redéfinir ce concept au-delà des ressources matérielles et humaines. Il dit, mais il faut voir en fait, c'est-à-dire le pouvoir, plutôt par rapport à un état intérieur de l'individu, sa foi en Dieu, sa confiance en soi, sa détermination, etc. Malcolm Gladwell dafay wax ni mu ne nettali bii li ñu ci rëcc ci ay leçons dafa bëri ndax ni ñu koy liiree baaxul dafa maanaam lecture bu baaxul lañ ci am parce que dañuy xool rek lecture bi nga xam ne mooy yenente yàlla bi gañe na noonu yàlla bi déedéet mais mu ne dañoo war a dugg ba ci biir ngir lan ñu mën a génne leçons yu dëgg-dëgg nee na xista bi li ñu jàngal mooy naka la néew doole ak ñàkk ay moyens mën a gañee mën a daanee li nga xam ne mooy am doole ak bëri ay moyens naka la tamit li nga xam ne mooy injustice wala li nga xam ne mooy maanaam mooy lu bon naka la ko dëgg ak justice mën a daanee donte ni sax li ci war a nekk ci ay ressources matérielles ak humaines topp ci mu ne lii mooy leçon bi nga xam ne lañu war a jàng dëgg-dëgg ci nettali bi nee na kon dañoo war a xoolaat lan mooy pouvoir dëgg-dëgg ndax pouvoir mooy am ay nit rek di leen yebal fu leen neex di leen yebal fu la neex di leen yónni ci ku la neex ñuy def fu leen neex mu ne déedéet loolu du pouvoir nee na pouvoir dëgg-dëgg nee na mooy ngëm bi ngay am sa biir xol ak détermination bi nga xam ne yow da nga koy yëg ak motivation bi nga am ci ne képp koo xam ne ni dafa bëgg jàmmaar la yow ci lu dëgg nga pare pour jox ko sa bakkan mu ne loolu mooy pouvoir dëgg-dëgg nit ko kenn mënu koo not kenn mënu koo chantage kenn mënu koo def loo xam ne nii yàlla bëgg ko. Dans son livre, il va énumérer de nombreux cas de ce que nous pourrions considérer aujourd'hui comme des handicaps à l'échelle des nations et des individus, être l'une des principales raisons d'un succès inattendu. Une analyse des guerres qui ont eu lieu au cours des 2 siècles et qu'il a faites montre que les grandes puissances, c'est-à-dire les nations qui étaient au moins 10 fois plus fortes que leurs adversaires, que ce soit en termes militaires ou en termes de population, n'ont été victorieux sur leurs adversaires les plus faibles qu'à 70% des cas. mu ne tey bi mu defee analyse guerre yi nga xam ne nii mu mujj ci 2 siècles yi ci 2 yu mujj yi ne mu defee analyse ne gis na ni ndekete xeex yi nga xam dafa opposé woon ay puissance yu mag a mag ak ñoo xam daanaka c'est des adversaires faibles nee na boo xoolee def statistique victoire yi nga xam ne nii borom doole yi am nañ ko nee na mi ngi toll ci lan 70%. loolu du logique
parce que li logique woon mooy koo ëpp doole ba mun koo may mooy kon à 100% des cas da nga ko waroon dominer mais mu ne déedéet à 30% des cas les nations les plus faibles ont été en fait victorieuses mu joxe exemple lu mel ni guerru Vietnam nga xam ne munoo teqale Amérique ak Vietnam ci doole ci lépp aspect yu mën a doon waaye teewul ñi nga xam ne mooy Vietnam yi toroxal nañ américains yi toroxal boo xam ne ni ba léegi daanaka mënuñ ko digérer moo tax ba tey boo xoolee ba ci film yi sax daanaka day mel ni ñu ngi ko ciy jooytee te noppeeguñu loolu sax dafay sori lu mujj rek ci li ñu gis li nga xam def nañ ko Afghanistan fu ñu mujjee ndax guerre dañ ko mujj gañe ndax ñoo mujj gañe guerre gañe wuñ dara dañoo mujj dem ba sonn retiré wu def seen yoon li ñu doon xeex animu li ñu doon xeex animu ñoom mujjee yor li nga xam ne ni mooy réew ma ba si kon rek ne loolu lay jàngat ni ndeke doole kon kenn du ko xool rek ci puissance matérielle wala puissance humaine mais nag dañ koy xool ci li nga xam ne nii mooy détermination ak ngëm bi nga xam ne nii waa réew mi am nañ ko. et même à l'échelle des individus il va citer des personnes nga xam ne tey loolu kuy xool tey ay nit ñoo xam ne da nga leen di gis nga xam ne ñii da nga naan àdduna joxu leen mayu leen benn chance ci lan ñu mën a percer ci ñu mën a nekk tey nekk ñu ñu doon te pourtant ñooñu ñooy am nan laa ko mën a waxee ñooy am maanaam benn essor boo xam ne sa doo ko gëm mu jël exemple benn waay bu tuddoon benn journaliste bu tuddoon Jean-Dominique Baudet journaliste français la woon dafa demoon ba nga xam ne dafa paralysé woon dara ci yaramam du yëngatu lu dul bët bi mais ànd ak loolu bind na ci livre ci ñaari at ba nga xam ne livre bi dafa pare rek mu génn àdduna te mi ngi bind livre bi juste ci naan am koo xam day toog ci moom muy lire alphabet bi buy lire A B C D bu yeggee ba ci lettre bi mu bëgg mu xef mooy maanaam mooy loolu waaw mooy lettre boobu laa bëgg mu xef noonu la def ba bind livre mi ngi tudd le scaphandre et le papillon boo xoolee li scaphandre mooy li nga xam ne nii mooy plongeur maanaam liy dugg ci suufu géej di xool maanaam di explorer li naan les profondeurs marines nga xam dañuy sol ay combinaison yu diis amuñu mobilité ak papillon nga xam ne daanaka dara ëpp ko mobilité ci àdduna muy wane ni ndekete ànd ak ne maa ngi tëju fi ma nekk mënumaa bouger waaye sama xel mi ngi sori sama ngëm-ngëm tamit mi ngi solo nekkoon leçon bu xóotu xóot. Et même au-delà de ça, si on vient dans l'exemple coranique, Allah nous cite deux exemples, Badr et Hunayn. Allah nous dit وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Dieu, Allah vous a secouru le jour de Badr alors que vous étiez minoritaire, c'est-à-dire vous étiez défaillant en termes de matériel et de ressources. Et pourtant ce jour-là, Allah vous a secouru. Mu ñëw ci benn exemple ne Hunayn wa yawma Hunayn, qu'est-ce qui s'est passé? À Hunayn, les musulmans étaient à leur apogée. Bëri kattan, bëri doole, bëri mbooloo. Allah nous dit que ce jour-là, on les a humiliés. Wa yawma Hunayn iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa dhaqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. À Hunayn, en fait, jullit ñi dañoo dem ba rëy jàpp ni comme am nañ doole kenn mënatul taxaw seen kanam. Et certains même vont le dire, certains compagnons, lan nuux la ba min xilla ku ñuy gañe fi mu ne nii am nañ doole ku ñu mën a gañe mais c'est une erreur de lecture dañoo fàtte ne ndekete Badr amuñu woon doole de te pourtant yàlla dimbali woon na leen ñu dem fii kon ba waru jàpp ni ñoom ak seen i kattan seen i moyens ñoo jox seen bopp victoire yàlla na leen déedéet mu ne keroog dañ leen duuma toroxal leen ba ñuy dal kon c'est un exemple fort bu ñu yàlla di jox. moo tax suñu borom bi ñuy wax ni bu ngeen bëggee wa ada allahu alladina amanu minkum wa amilu salihat la yastaxlifannahum fi l ard kama staxlafa alladina min qablihim wala yumakkinanna lahum diinahum alladi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di xawfihim amna yacbudunani la yushrikuna bi shay'an wa man kafara ba'da dalik fa ulaika hum alfasiqun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en fait qu'il a promis à ceux d'entre vous qui ont cru à Allah et font de bonnes œuvres, qui leur redonnera plutôt l'intendance de cette terre, c'est-à-dire sa gestion. Mais à condition en fait, c'est-à-dire qu'il m'adore et ne m'associe rien. Il dit quiconque après cela opte pour la mécréance, ceux-là sont en réalité les pervers. Yàlla suñu borom mi ñuy dig ne ñu néew doole bi ngeen nekkee nga xam ni boo koy xool ci jullit ñi en général loolu moo am. xam ni tey booy def rapport de force ngay gis ni am na déséquilibre boo xam ni c'est en notre défaveur
mais yàlla ne mën naa leen ko delloo kattan bi ngeen amoon te kattan bi du nekk kese kattan matériel ñu ci bëri foofu la ñuy juumee ñu bëri dañuy foog ni développement wala am-am dañ koy natt ci li nga xam mooy matériel fekk déedéet du loolu kese. am na benn sociologue bu mag bu ñuy tuddee Pierre Bourdieu dafay théoriser lu ñuy tuddee les 4 capitaux mu ne nit ki am-amam mën nañ koo natt ci ñeent lu muy tuddee le capital économique mooy am-amam yi nga xam ne mooy xaalis bien yi mu am ak yu mel noonu waaye tamit mu tudd le capital symbolique maanaam nit ki mooy maanaawam mooy dayoom ak li nga xam ne lay tuddee c'est-à-dire le capital social ay xameem ay connaissance am ak lu mujj lu muy tuddee le capital culturel mooy xam-xam bi ñu ci bëri nag fi ñuy juumee wala boog ñun jullit ci ñu bëri dañuy jàpp ni capital bi am solo moom te mooy capital dëgg ñu ne mooy capital économique fekk loolu day dem mais fi ñu war a investir dëgg wala sonn ci mooy fexe am yeneen capitaux yi te bi ci jiitu mooy capital culturel mooy nga mën a xam nga xam ni boo xamee bu yàggee tuuti mën nga am capital social parce que ku xam rek mën na am ay nit wala ku xam boog mën na nekk symbole maanaam am lu ñuy tuddee capital symbolique boo amee symbole di nga mën a am li ñuy tuddee capital social boo jël tey ñi nga xam ne ay kilifa diine lañ ci réew nga xam ni kenn ci ñun gisu leen kenn ci ñun fekkeewul seen jamono waaye mu mel ni dañuy dund ba léegi ndax heure boo xëy rek dégg leen doo xëy bés te déggoo leen lan lañ fi bàyyi est-ce que capital économique la luñ fi bàyyi est-ce que capital social la mën na am mais dafa am lu ko jiitu li ko jiitu mooy capital culturel ak symbolique te ci culturel mooy xam-xam ba ci lañ tabax sonn jamono boo xam ne ci lañ dem après ba nekk ay symbole ba après seen sët sax ñëw di ci jëriñu mu mujjee maanaam débouché ci yeneen capital mooy économique social ak yeneen kon loolu kon moo ñuy jàngal ni nañu bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xam ci la ñuy sonn dañu fexe defaraat suñuy gëm-gëm defaraat suñu li nga xam ne ni mooy suñu pas-pas ci suñu borom xam ni kat yàlla mooy jëriñ mooy lor xam ni kenn ci àdduna mënuñoo lor fii ak dafa neex suñu borom waaye tamit kenn mënuñoo jëriñ fii dafa neex suñu borom nit ki bu demee bëggam loolu mucc na ci lépp loo xam ne pression extérieure la te képp ku jàkkaarloog moom ak loo ko ëpp kattan da nga koy bàyyi xel da nga koy ragal kon nag yàlla nañu yàlla dimbali rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim